9 టీవీ డిజిటల్ తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. మెడ్టెక్ జోన్ ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశం. రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం, మానవ వనరుల అభివృద్ధి కోసం పార్లమెంట్లో చర్చించండి. న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ హెచ్క్యూలో సుశ్రీ బాన్సూరి స్వరాజ్ విలేకరుల సమావేశం. తల్లికి వందనం పథకం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు బాబు? మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి హరీష్ రావు బహిరంగ లేఖ. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే మెడిటెక్ జోన్ ప్రతినిధులతోటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశం. Man behind is Sharmaji. I really appreciate him. I congratulate him. Really, I am proud of him. One day, he wanted to work with me. One of my officer, with modesty, I am not revealing his name. He disappointed him. He thought, I may not work this place, so I wanted to leave. He wanted to go away. Then I got the information. Immediately, I telephoned him. I called him. I discussed with him. I convinced him. And then I appointed as advisor for my government on health care. As a matter of fact, as advisor, everybody thought what he will do. Then he created very good models, public-private partnership. If I give some idea, he will create a model, and with precision, he used to execute that model. That is how so many models, nearly 25 initiatives, 28 initiatives in public health we have taken. All are creating excellent impact. Always, his mind is a factory for ideas and innovatives. Always he is ahead of times. One day he came to me. Can we create a place for medical equipment manufacturing? I had a confidence in him. I told him, you go ahead, you think over, come back. Then he got this concept. Even everybody in my government thought it is not possible. But I had confidence in him. I told everybody it is possible. That one decision. Today we are all witnessing the success story. I really appreciate him for bold decision. If you see here today, 2018 I came, same building. At that time, I spent good amount of time. Then I lost elections. Everything is disturbed. Even this center had a very, very turbulent time. I strongly believe his dedication, determination, saved this center. Sometimes some people, any crisis will come, then automatically they will disappear or they will collapse. But dedication, Sharmaji has maintained this. From government, no support, but you know how to handle crisis. In crisis, he has seen an opportunity. Always, any crisis will create opportunities.
If boldly you can take a decision, then you will be succeeded. That is how we went to center support also with innovative ideas. Ultimately, COVID. Sometimes as a politician, as a policymaker, I am having satisfaction. During my రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం మానవ వనరుల అభివృద్ధి కోసం పార్లమెంట్లో చర్చించండి. ఏం సార్ ఏం చేయమన్నారు రిపీట్ వండుకోమంటారా? ఇట్స్ అమేజింగ్. ఇది మీరు పూలు కంటే కూడా ఇది ఇస్తే బెటర్ అని చెప్పారు. నిజంగా ఎవరికొకళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, చాలా మందికి అనాథాశ్రమాలకి ఇవ్వచ్చు. చాలా నా రిక్వెస్ట్ కూడా అందరికీ చాలా మంది విగ్రహాలు శాల్వాస్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తా ఉన్నారు. వచ్చేవారందరికి కూడా ఒకటి ఏదైనా తీసుకొస్తే టోకెన్స్ భవిష్యత్తులో మన సమీప భవిష్యత్తులో రాబోయే అన్నా క్యాంటీన్స్కి ఏదైనా మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ లాగా ఏదైనా అలాంటి టోకెన్స్ అన్నా ఇవ్వండి. వాళ్ళు గివ్ టు గవర్నమెంట్, మన ప్రభుత్వానికి ఇద్దాం. అలాగే మీకు ఏదైనా పర్సనల్గా ఇద్దాం అనుకుంటే ఇలాంటి ఏదైనా ఇవ్వగలిగితే అది నేను అనాథాశ్రమాలకు పంపిస్తాను. అలా కాకుండా ఈ విగ్రహాలు షాల్వాలు ఇవన్నీ నిరుపయోగంగా అయిపోతున్నాయి. ఆ విగ్రహాలకు కూడా ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అందుకని దయచేసి నా విన్నపం, మా ఎంపీఎస్ ఇది స్టార్ట్ చేశారు, ఇనిషియేట్ చేశారు. ఇట్లా మనస్ఫూర్తిగా వారి స్ఫూర్తిని తీసుకొని అందరిని దయచేసి కూరగాయలు ఇమ్మని కాదు కానీ ఫ్లవర్ బుకేస్తో మనీ వేస్ట్ చేయొద్దు, విగ్రహాల కోసం ఇబ్బంది పడద్దు, షాల్స్ కూడా తేకండి. నా రిక్వెస్ట్ అది ఒకటి. ఏదైనా చేయగలిగితే నాకు చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ అట్లీస్ట్ అది ప్రజలకిను కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడేలా చేయండి. ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ హెచ్క్యూలో సుశ్రీ బాన్సురి స్వరాజ్ విలేకరుల సమావేశంలో ప్రసంగించారు. इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सबका बहुत बहुत आभार. आज एक दिल्ली में बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसको लेकर कहीं ढोल पटाखे भी बजने शुरू हो गए होंगे पिछली बार की तरह. केजरीवाल को इंटरिम बेल की बात हुई, उसको लेकर हमारे बीच में बांसी स्वराज जी हैं, हमारी सांसद हैं, हमारी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और वकील भी हैं. मैं निवेदन कर रहा हूं बांसुरी जी से कि ये पूरे मामले के बारे में आपके समक्ष तथ्य और जानकारियां आपके समक्ष रखें ताकि ये पता लग सके कि ये बेल है और इसमें आगे क्या कार्रवाई है उसके बारे में वांसी जी आपको जानकारी देंगे. वांसी स्वराज जी. बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय बड़े भाई आरपी सिंह जी और यहां उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ सारे के सारे तथ्य हैं. मित्रों, ये देखने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अर्जी क्या लगाई थी. उनकी पिटीशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि ये बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए. और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए. ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी. द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, assistant director or any other officer authorized
should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की. सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है? कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के. इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने. ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ తల్లికి వందనం పథకం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు బాబు? మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో? అయ్యా అమ్మఒడి సక్సెస్ఫుల్గా అమలు చేశాం, మళ్ళా అమలు చేస్తాం. ఇంతకుముందు 15,000 ఇస్తున్నాం, ఇప్పుడు 17,000 ఇస్తాం అని తన వాగ్దానంలో చెప్పాడు మేనిఫెస్టోలో. ఎందుకంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటి, పని అయిపోయింది పర్లేదు అని మీకు తెలుసు కదా. చాలా సామెతలు ఉన్నాయి. రేవు దాటిన తర్వాత తెప్ప తగలేసేది ఎవరు? నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. వాడ మీద ఉన్నప్పుడు వాడ మల్లయ్య, వాడ దిగిన తర్వాత బోడి మల్లయ్య. ఎన్నికలకు ముందు వాగ్దానాలు చేయటం, ఈ ఎన్నికల తర్వాత తూ అని మేము ఎక్కడ వాగ్దానం చేసాం అదంతా చేశాం కదా అది అని మాటలు మాట్లాడటం. ఏమిటి దుర్మార్గం అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇంత పచ్చి మోసం చేసేటటువంటి కార్యక్రమానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగజారిపోయారు. కొత్తగా అలవాటు పడ్డ చీటర్లాగా ఇవాళ ప్రజల్ని మోసం చేసేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఇది చాలా దారుణమైనటువంటి అంశమని మనవి చేస్తున్నారు. ఆలోచన చేయండి రాష్ట్ర ప్రజానీకం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వద్దని, చంద్రబాబే కావాలని ఓట్లేసిన తల్లులను అడుగుతా ఉన్నా, ఓట్లేసిన కుటుంబాలను అడుగుతా ఉన్నా. ఇంత దారుణమైన మోసాలు చేస్తున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మీరు ఓటు వేశారు, గుర్తుపెట్టుకోమని మనవి చేస్తున్నా. ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నట్లయితే ఈ పాటికే ప్రతి సంవత్సరం జూన్లో ఎండింగ్లో ప్రతి తల్లులకి ఖాతాల్లో వేసినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. 26,000 కోట్ల రూపాయలు తల్లుల ఖాతాల్లో వేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ జులై వచ్చింది, జీవో ఇష్యూ చేశారు అంతే. పాత జీవోలాగానే మేము ఇచ్చేదానికన్నా 2,000 తక్కువ. ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు చెప్పరే? బళ్ళు తెరిచారే, జరుగుతున్నాయే, తల్లుల ఖాతాల్లో వేస్తున్నారా? ఎప్పుడు వేస్తారు చెప్పండి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున మేము అడిగితే సుయినేస్ అనేది రేపేదో ఆవేశపడిపోతాడు. మనం ఉచిత ఇసుక దగ్గర ఏదేదో ఆవేశపడిపోతున్నాడు. చేయలేని వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు? ఆవేశపడటం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టడం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దూషించటం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనరాని మాటలు అనడం, దెయ్యం అంటాం, భూతం అంటాం, ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి కాలం గడుపుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నిలబెట్టుకోలేనటువంటి చరిత్రహీనుడిగా మరొకసారి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిగిలిపోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప దీనికి తక్షణమే సమాధానం చెప్పాలని మనవి చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు శుక్రవారం బహిరంగ లేఖ రాశారు. పేద బ్రాహ్మణులకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కొనసాగించాలని కోరారు. బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ అగమ్య గోచరంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విద్య, ఉపాధి వంటి పథకాలు ఆగిపోవటం విచారకరమన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బ్రాహ్మణ సంక్షేమాన్ని విస్మరించిందని మండిపడ్డారు. సంక్షేమ పరిషత్ ద్వారా అమలు చేసే పథకాలు నిలిచిపోయాయన్నారు. బ్రాహ్మణుల గౌరవాన్ని మరింత పెంచేలా దేశంలోనే తొలిసారిగా రంగారెడ్డి జిల్లా శేర్లింగంపల్లి మండలం గోపనపల్లిలోని 12 కోట్లతో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విప్రహిత బ్రాహ్మణ సదన్ నిర్మించి బ్రాహ్మణ సంక్షేమం విషయంలో తెలంగాణను దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిపామన్నారు. కానీ ఇప్పుడు విద్య, స్వయం ఉపాధి, వేద విద్యకు ప్రోత్సాహం కోసం అమలు చేసిన పథకాలు ఆగిపోవటం విచారకరమన్నారు. రాష్ట్రంలో అసలు బ్రాహ్మణ పరిషత్ ఉన్నట్టా లేనట్టా అనే ఆందోళన బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గంలో నెలకొన్నదన్నారు. బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ కోసం కేసీఆర్ ఏటా 100 కోట్లు కేటాయించారని, వివేకానంద పేరుతో విదేశీ విద్యా పథకం, శ్రీ రామానుజ పేరుతో ఫీజు రీంబర్స్మెంట్ పథకం, వేదహిత
పేరుతోటి వేద పాఠశాలలకు, వేద విద్యార్థులకు ఆర్థిక సహాయం, ప్రతి నెల వేద శాస్త్ర పండితులకు గౌరవ వేతనం, ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వ్యాపారవేత్తలకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహం, బ్రాహ్మణ యువతకు పోటీ పరీక్షల శిక్షణ వంటి పథకాలను అమలు చేసి ఎంతో మంది పేద బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపారన్నారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి నియోజకవర్గం ఎంపీగా గెలిచిన బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్పై తాజాగా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నియోజకవర్గం ప్రజలు వారి సమస్యలపై తనను కలవాలనుకుంటే అక్కడి చిరునామా ఉన్నట్లు చూపే ఆధార్ కార్డులు వెంట తెచ్చుకోవాలంటూ ఆమె షరతు విధించారు. అలాగే ఏ ఉద్దేశంతో తనను కలిసేందుకు వచ్చారో కూడా ఓ కాగితంపై రాసి తీసుకురావాలని సూచించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్కు చాలా మంది పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అందువల్ల మండి ప్రాంతం నుంచి వచ్చేవారు ఆధార్ కార్డులు తీసుకురావడం తప్పనిసరి. నియోజకవర్గం పనులకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా కాగితంపై తీసుకురండి. దీనివల్ల మీరు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు అంటూ కంగనా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ చెప్పారు. అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఉత్తర ప్రాంత ప్రజలు తనను కలవాలనుకుంటే మనాలిలో తన నివాసానికి రావాలని కంగనా సూచించారు. అలాగే మండి పట్టణంలోని ప్రజలు అక్కడున్న తన ఆఫీస్కు రావాలని కోరారు. నియోజకవర్గ పనులకు సంబంధించి ప్రజలు తనను వ్యక్తిగతంగా కలవడం మెరుగ్గా ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉందని ప్రజలు జాగ్రత్తలను పాటించాలని దేవీపట్నం మండలం కొండమొదలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం డాక్టర్ నాగార్జున పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని రోగులకు సూచించారు. ప్రతిరోజు పిహెచ్సి పరిధిలోని 30 నుండి 40 ఓపీలు నమోదవుతున్నాయని తెలిపారు. స్కూల్స్లో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. పిహెచ్సి పరిధిలోని సీజనల్ వ్యాధులైన డయేరియా, డెంగ్యూ వ్యాధి తదితర వ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. మాకు రోజుకి ఒక 30 నుంచి 40 ఓపీ వస్తున్నాయి. దాంట్లో ఎక్కువగా జ్వరాలు అండ్ లూజ్ మోషన్స్ కేసెస్ వస్తున్నాయి. సో అవి అంత సివియర్ ఏం కాదు, నార్మల్ కేసెస్ నోటెడ్ అవుతున్నాయి. సో దీనికోసం ఫీల్డ్ లెవెల్లో మేము కంట్రోల్ చేయడానికి స్టాప్ డయేరియా క్యాంపెయిన్ 60 days నడిపిస్తున్నాము. దాంతోపాటు మలేరియాని అరికట్టడానికి క్లీనింగ్ అండ్ సెకండ్ రౌండ్ స్ప్రేయింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఫీల్డ్ లెవెల్లోనే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో సహకారంతో క్లీనింగ్ అన్నీ పెట్టి కేసులు ఏం రాకుండా చూసుకుంటాం. దీని డయేరియాని అరికట్టడానికి ఓఆర్ఎస్ అండ్ జింక్ కార్నర్ పిఎస్సిలోనే అండ్ సబ్ సెంటర్ లెవెల్లో పెట్టడం జరిగింది. అందులో దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. స్కూల్ అలాగే పిఓ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్తో స్పెషల్ డ్రైవ్ స్కూల్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. తరువుగా పిల్లలందరినీ చెక్ చేసి ఏమన్నా ఇక్కడ కానీ కేసులు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళని హైయర్ సెంటర్కి రిఫర్ చేస్తాం. అని వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నారు అబోవ్ 18 years. దీనికి ప్రయర్గా ఓన్లీ క్రైటీరియా ఉంది. ముందర టీవీ కాంటాక్ట్స్, బిఎంఐ 18 కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, ప్లస్ స్మోకర్స్, హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు, అలాంటి కేసులకి ముందు ప్రయారిటీగా చేస్తున్నారు. సో అందరూ ఈ వ్యాక్సిన్ని వేయించుకోవాలి. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేదు. చిన్నపిల్లలకి వేసి వ్యాక్సినే పుట్టిన వెంటనే వేస్తారు. అదే వ్యాక్సిన్ అడల్ట్ బీసీజీకి కూడా అడల్ట్ కూడా వేసేది అదే. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు దాకైతే ఏం లేదు. సో ఎవరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. సిద్దిపేట అడ్వకేట్ పై ఏఎస్ఐ దాడిని ఖండిస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు ఎదుట హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ రాస్తారోకో చేసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. సిద్దిపేటలో అడ్వకేట్ మీద ఏఎస్ఐ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ అటు సిఐ గారి మీద ఏఎస్ఐ గారి మీద వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని, అలాగే 7 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఏదైతే దౌర్జన్యం కొనసాగుతూ ఉందో, ఏదైతే ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో చేసిన ఎమర్జెన్సీ ఇక్కడ తలపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే నిన్న కాక మొన్న నాంపల్లి కోర్టుకు వెళ్తున్న అడ్వకేట్ను కూడా దౌర్జన్యంగా పోలీసులు వ్యాన్ ఎక్కించిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఏదైతే కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం వెళ్ళిన అడ్వకేట్ను కూడా రోడ్డు పైన ఏఎస్ఐ కొట్టినంటే మన పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యం వచ్చిందనే ఆలోచనతో ఆయన హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర పెట్టుకొని విరవీగుతా ఉన్నాడు. ఖచ్చితంగా అడ్వకేట్లను మా దెబ్బేందో చూపిస్తాం. మంచికి మంచి, పంచుకు పంచి అనే స్థాయిలోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మేము ఇంతకు ముందు కూడా అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కోసం డిమాండ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా నీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక నువ్వు చేసి చూపెట్టాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం.
భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్మూర్ పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం నందు నిర్వహించినటువంటి పాత్రికేయ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి బీజేపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి జెస్సు అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 9వ తేదీన గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి రష్యా అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైనటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆండ్రూ ద అపోజల్ ను రష్యా అధ్యక్షులు తన చేతుల మీదుగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి ఇవ్వడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్మూర్ పట్టణ శాఖ తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉంది. మొన్నటి పార్లమెంటు సమావేశంలో పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ హిందువులమని చెప్పుకునేవారు హింసను ప్రేరేపిస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పాటు శివుని చిత్రపటాన్ని ప్రదర్శిస్తూ అవమానకరమైన రీతిలో మాట్లాడడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తూ మరి హిందువులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయలేదా, లేకుంటే అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే హిందువులు లేరా, హిందువులను అన్నాడు అని హిందువులలో ఉన్నటువంటి కులాల రొచ్చులో కూరుకుపోయినటువంటి హిందువులు ఎందుకు చైతన్యవంతులు కాలేకపోతున్నారో అని హిందువులనే ప్రశ్నిస్తున్నామని, మన కులాల పేరిట విమర్శించినట్లయితే మనం బయటికి వస్తామే తప్ప హిందూ పేరిట విమర్శిస్తే ఎందుకు చీమ కుట్టినట్టు కూడా అనిపించడం లేదని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఆ యొక్క దేశం యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి ఏదైతే అవార్డు ఉందో, పురస్కారం ఉందో, పౌర పురస్కారం ఉందో, ఆర్డర్ ఆఫ్ సెయింట్ ఆండ్రూ ద అపోజల్, దీన్ని ప్రదానం చేయడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క దేశ ప్రజలకు తరఫున, రష్యాకు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నరేంద్ర మోడీ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది. పార్లమెంట్ సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ హిందువులమని చెప్పుకునేవారు హింసను ప్రేరేపిస్తారని చెప్పడం జరిగింది. మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం, ముందు మా యొక్క భారతీయ ప్రజలను ప్రశ్నిస్తున్నాం. అతను పార్లమెంట్లో శివుని యొక్క ఫోటో ముందట పెట్టుకొని, శివుని చేతిలో ఆయుధాలు ఉంటాయి, ఇతర మతస్థుల దేవుళ్ళ యొక్క ఫోటోల్లో ఆయుధాలు ఉండవు, హిందువులందరూ కూడా ఆయుధాలు ధరిస్తారు, వీళ్ళు హింసకు ప్రేరేపకులు అనేటువంటి చెప్పినా కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువులకు చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. ముందు మేము హిందువులనే ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఓ హిందువులారా మేల్కొనండి. వివేకానంద చెప్పినట్టు ఏ దేశంలో అయితే ఏ ప్రజలైతే తిట్టినా తిరగబడరో ఆ దేశాన్ని, ఆ ధర్మాన్ని, ఆ దేవుడు కూడా రక్షించలేడని చెప్పడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి వ్యక్తి రాహుల్ గాంధీ హిందువుల పట్ల అనుచితంగా మాట్లాడితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ రాజకీయ పార్టీ బీజేపీ తప్ప స్పందించకపోవడం, మరి మిగతా పార్టీల్లో హిందువులు లేరా అని ప్రశ్నిస్తాం. అయినా కూడా హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అనేటువంటి భేదభావం లేకుండా, ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేకుండా విడాకులైన తర్వాత కూడా ఆమెకు మళ్ళీ వివాహం అయ్యే వరకు ఆమెకు భరణం కట్టించాల్సింది అనేటువంటి విషయం చెప్పడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పును స్వాగతిస్తూ ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ ముందు ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని కూడా ఈ దేశంలో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువులారా మేల్కొనండి. మనము మేల్కొనకుంటే రాబోయే కాలంలో మనల్ని ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళగొడితే మనకు ఇంకో దేశం లేదు. మనమందరం ఏ కష్టం వచ్చినా నష్టం ఇదే దేశంలో బతకాలా. కులాలు ముందు పక్కకు పెట్టండి. నువ్వు హిందూ అంటేనే అప్పుడే పట్టుకోవడం అవుతావు. హిందూ అయితేనే నువ్వు మున్నూరు కాపు అవుతావు. నువ్వు హిందూ అయితేనే నువ్వు ఎస్సీ మాల మాదిగ అవుతావు. నువ్వు హిందూ అయితేనే నువ్వు గౌడ అవుతావు. నువ్వు హిందూ అయితేనే పద్మశాలి అవుతావు. నువ్వు హిందూ కాకుండా ఈ కులాల వ్యవస్థనే లేదు. కాబట్టి నువ్వు ముందు హిందువు, ఆ తర్వాత కులమైన విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని రాబోయే కాలంలో ఈ హిందుత్వం మీద జరిగేటువంటి దాడులపైన కులాలను పక్కకు పెట్టి మనమందరం ముందుకొచ్చి ఈ దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పాటుపడాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మెడ్టెక్ జోన్ ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశం. రాష్ట్ర ప్రగతి కోసం, మానవ వనరుల అభివృద్ధి కోసం పార్లమెంట్లో చర్చించండి. న్యూఢిల్లీలోని బీజేపీ హెచ్క్యూలో సుశ్రీ బాన్సూరి స్వరాజ్ విలేకరుల సమావేశం. తల్లికి వందనం పథకం ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు బాబు? మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి హరీష్ రావు బహిరంగ లేఖ.
ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.